ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਜ਼ੋਨ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜਪੂਰਵਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਦਰੀ ਗੁਲਾਮ हैदर कादरी साहब वो तफसीर कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं जफरनामा दी। जफरनामा फतेह दी चिट्ठी जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बादशाह औरंगजेब के नाम लिखी। तो वो फिर चेक कर रहे हैं, मतलब जिहड़ा कि जफरनामा सतिंदर सरताज ने गाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी। न ईमा परस्ती, ना तेरी बंदगी सच्ची, ना औज़ादी ते औज़ा वज़ा यूनीफॉर्म ड्रेस कपड़े जी। तो ड्रेस का जड़ा कपड़े का जड़ा इसनों आपां वज़ा बोलते हैं, और वज़ा का बहुवचन है वज़ा औज़ा। तो गुरु साहब जी कह रहे हैं जड़े तेरा लिबास है, जड़ा तेरा अंदाज है, वो दीनदारा वर्गा नहीं। औज़ादी ना साहिब, साहिब जिहड़ा है वो अकाल पुरख नूं कहा गया है, गुरबाणी च भी कहा गया और कुरान दे विच भी कहा गया। असहाबुन नार असहाबुल जन्ना, ते ये जिहड़ा मतलब है कि साहिब है, साहिब जिहड़ा है इहदा अर्थ होगा वाला, इहदा अर्थ होगा मालिक। जिवें साहिब औलाद, औलाद वाला है जी, साहिब माल, माल वाला। तो इत्थे कहा गया ना साहिब शनास, शनास माने पहचान, यानी ना तू पहचान रखता है, ना महकम यकीन, और महकम यानी जो हुक्म जो अहकाम दीन दे हन उन्हां दे उत्ते तेरा विश्वास नहीं, महकम यकीन। तो इस नूं मतलब है कि इहदा मतन भी असीं ठीक कीता है, ठीक, और इस दे लफ्ज़ भी असीं ठीक कीते ने। ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ। मैं खारे वो सरकश्ते वो रंगदीमो नज़रबाज, मैं खारे वो सरगश्ते वो रंदीमो नज़रबाज, वन कस के चुमानीस्त दर इन शहर खुदामास्त। मतलब कुछ इस तरह का निकलता है कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुरियाओ, इस इतमार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते तकरीबन इस तरह की कोई गल ही हाफिज साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस शहर विच कोई इस तरह का बंदा है जिहड़ा सच बोले, कोई इहो जिहा सिर फिरिया शराबी नशई मस्त होवे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। मैं खारे वो सरगश्ते वो
रंदीमो नजरबाज वन कस के चुमानीस्त दारिन शहर कुदामस्त। पर सच बोलण वाले बहुत घट ने, एक दूसरे ते व्यंग कसन वाले, जुमले कसन वाले, तोहमतां लाउण वाले, ताने मारन वाले बहुत ने। भाई कादरी साहब वो अपना खुद वो कह रहे हैं कि वो सूफी ने ते फारसी दे बड़े ज्ञानवान ने, पर जे वो ज्ञानवान ने तो फिर मैं तुहानूं दसदा कि वो कित्थे कित्थे की कर रहे हैं। और उन्हां दे सामने अतिंद्रपाल सिंह जी बैठे ने, मेरे ख्याल उन्होंने फारसी बारे खुद ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो जानकारी होएगी तो वो दसन। वैसे जिमें कादरी साहब पढ़ रहे हैं तो लगता है कि अतिंद्रपाल सिंह जी नूं फारसी की मेरे ख्याल ज़्यादा नॉलेज नहीं, और हर किसी नूं इस चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। पर जे कोई बंदा कहता कि मैं गुरु नानक देव जी तो लैके सारे भगतां दा, संतां दा, सूफियां दा ते गुरु गोबिंद सिंह जी तक उन्हां दे पैरोकार हैं, तो उसनूं थोड़ा बहुत फारसी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो पढ़ रहे ने, बाकी सारा कुछ सही पढ़िया जिवें शुरू तो असीं पढ़ते हैं कि कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़क रहाकुन रहीम अमन बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी दहो दिल पजीर शहनशाह खूबी दहो रहनमू कि बीगुनो बीचुन चुन बी नमू न साजो न बाजो न साजो न बाजो न फौजो न फर्श खुदावंद बख्शिंदे ऐश व अर्श जहान पाक ज़बरस्त ज़ाहिर ज़हूर ओ जामी दहो हमचू हाजिर खजूर। खैर मैं ज़्यादा आगे नहीं पढ़ांगा। इत्थों तक कादरी साहब ने ठीक पढ़िया, पर जिथे आके उन्होंने गड़बड़ की है वो है जी ना साहिब शनासी। गुरु गोबिंद सिंह जी सीधा लिख रहे हैं कि तू शनासी का मतलब तू नहीं जानता। मैं सिद्ध कर दिया, ना साहिब शनासी, ना इस तो अगे मैं नहीं पढ़ांगा। इतों तुसी खुद किताबां ते पढ़ लो, कादरी साहब ने इस तो जिहड़ा अगला हरफ है, शब्द है, उसनूं त्रोड़ मरोड़ दिता उन्होंने। अगर सरताज सतिंदर सरताज जी उन्होंने उच्चारण गलत है, वो शब्द नहीं इधर उधर कर रहे, इस गल का मैं गवाह। उन्होंने वीडियो ते मैं भी कॉमेंट किए ने कि भाई ये कुछ गलतियां ने, कुछ गलतियां ने। देखो सरदार अफगानिस्तान में भी है ने जिन्हों की मादरी जबान दरी है, दरी। जफरनामा दरअसल दरी विच है, फारसी विच नहीं है। दरी फारसी का एक हिस्सा, उसका एक डायलैक्ट है। जिमें पंजाबी के रंग ने बड़े, इंग्लिश के रंग ने, आस्ट्रेलिया की सुनो, इंग्लैंड की सुनो, अमरीका की सुनो, फिर इंडिया की सुन लो। इस तरह ईरान विच भी सरदार सिख हैगे ने जिन्हां दी मादरी जबान फारसी है, पर असीं की करदे, असीं नेड़े डिग पैंदे, असीं दूर जांदे नहीं। और इस करके कि सानू इस चीज़ का ज्ञान नहीं, सानू जिवें कोई कह दिंदा साडी मजबूरी हो जाती, किसी उस पर भरोसा कर लेने। पर किते किते बंदे बैठे ने मेरे वर्गे जिहड़े सुनते ने और ध्यान देंदे ने, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसी शख्सियत ने कि जिन्हां दा किसी मसलक नाल, किसी फिरके नाल कोई वाह वास्ता नहीं है। वो गल करते हैं इंसान नूं बचाण दी, ते जिन्ने भी बंदे भारत विच रहिंदे ने वो उन्हां दे एहसानमंद ने और उन्हां दा देन नहीं दे सकते। और मेरी बहुत बंदियां नाल गल हुंदी है, वो किसी भी फिरके दे होण, मसलक दे होण, मंदिर जाण वाले होण, मस्जिद जाण वाले होण, गुरु गोबिंद सिंह जी वो कहते हैं कि उन्हां वर्गा, मैं भी कहना, मैं खुद हिस्टरी बहुत पढ़दा, मैं बड़ा शकीन हाँ, उन्हां वर्गा कोई एक भी शख्सियत वाला बंदा तुहानूं हिस्टरी दे विचों शायद ना मिले, मैनूं तां लभ्या नहीं। ते
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੱਖ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਮਰੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਦੋ ਪੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਬੰਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ। ਜੰਗੇ ਅਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ, ਇੰਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ 50 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 45-46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਰਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਰੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਤਰਜਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਸ਼ੇਰੀ ਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ, ਸੀਰਤ ਨਬੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਆਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ।